academic year filled with learning, growth and achievements. Champaka Vaibhava represents the fragrance of knowledge, discipline, culture in our institution as nurtured in every student. Today is celebration of talent, creativity, teamwork and efforts of our students and teachers. As the stage comes alive with vibrant performers, let us take a moment to appreciate the hard work behind every achievement and the dreams that are taking shape. We thank our parents for their support and trust and our teachers for their dedication in shaping young minds. So let us begin now and let us start the annual day celebration and we are excited about it. So once again welcome to Champaka Vaibhava. ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Let us welcome Prema and C. Madam, Kannada film actress and state awardee. Let us welcome them on stage. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Let us welcome Shri Hanumant R. Sir, KS Deputy Commissioner, Karnataka State GST. So let us welcome them on stage with big round of applause. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಆರ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಬೇದರ್, ಮೇಜರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So let us welcome them on stage. Shri V. Mahadev Sir, social activist, Banerughatta. So let us welcome them on stage with big round of applause. ಶ್ರೀ ವಿ ಮಹದೇವ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Let us welcome Dr. Hussain Sir, Keruru State President of Suvarna Karnataka Workers Forum and CEO and founder of MM Bharat TV. So let us welcome them on stage. ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ, ಇಸಿಒ, ಜಿಗಣಿ ಸರ್ಕಲ್. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಸಿಆರ್ಪಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Let us welcome Shri Shivanna Sir, ECO Jigni Circle, Srimati Prabhavati, CPR Banerughatta Cluster. Let us welcome them on stage with big round of applause. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Let us welcome Shri Arish A. Sir, Senior Manager, Canara Bank. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ, ಆರೋಗ್ಯಧನ ಸಂಪದಂ, ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯಂ, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपज्योतिर्परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्,
हरिं स्वच्छामि मे सदा समारभ्य यावत् ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರೋಣ. ಇಂದಿನ ದೀಪ ನಾಳಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. Respected parents and all dignitaries present here, today it's my privilege to welcome on stage an extraordinary actress, our beloved Prema ma'am, who has captured the hearts of audience with her exceptional acting. She holds unique and distinguished place in Kannada film industry and continues to inspire many through her dedication and talent. In Kannada cinema, she has left an unforgettable mark through her remarkable performances in several popular movies such as Saviya Sachi, Nammura Mandara Huve, Kanasugara, Tutta Mutta, Chandramukhi Pranasaki, Upendra, Kaurava, Yajamana, Aptamitra, Ata Udugata, Ekadanta, Parva and many more. Her remarkable acting has earned numerous awards and widespread recognition in Telugu, Tamil, Malayalam and other regional languages, which is also known as Panchabhasha Nati. Furthermore, she currently serves as judge on widely popular Z channel program called Mahanati, where she shares her years of experience with young and upcoming actress and invaluable contribution to the world of cinema. It's great to honor for all of us that such a legendary artist is gracing the annual day celebration, and thanks a lot. ಜನವರಿ 6 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನನ. ತಂದೆ ಚೆಟ್ಟಿಚ, ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿ. ಕೊಡುವ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ. ಅವರು 1990ರ ದಶಕ ಮತ್ತು 2000ದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಇನ್ನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಮೂರ್ನಾಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೈ ಜಂಪ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, 1995ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಓಂ, ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ, ಜಮೀನ್ದಾರು, ಏಕದಂತ, ಪರ್ವ, ಶಿಶಿರ, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಾ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ 7 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಪಂಚಭಾಷಾ ನಟಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಓಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 1995ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನಸುಗಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉದಯ ಟಿವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತ ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮಹಾನಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿತೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಚಂಪಕಧಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು. ನನ್ನ ಈ ಚಂಪಕಧಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಳು ನಾನು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನೆನಪಾಗೋದು 8th 9th 10th. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಈ ICSE ಸಿಲೆಬಸ್, CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ನಾವು 8th 9th ಭಾಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ 10th ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ PT ಟೀಚರ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋದೆ ಹೈ ಜಂಪಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು 10th ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BComs ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಮು, ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರವೇ, ಯಜಮಾನ, ಈಗ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡು, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 1-2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಓದಿನ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರೋ ಅದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೌರವ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದೋ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು. ಹಾಗೂ ನೀವು ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ನೋಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಈ ಚಂಪಕಧಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. We humbly request you to sing a song. We humbly request you to sing a song. What about audience? ಅವ್ರು ಹಾಡಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು. Can you please sing? ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಿವಿ ತುಂಬೋ ರಾಗ, ಕೇಳೋ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೆನಪಿನ ಶುಭ ಯೋಗ. ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಿವಿ ತುಂಬೋ ರಾಗ, ಕೇಳೋ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೆನಪಿನ ಶುಭ ಯೋಗ. ಈ ಕಣ್ಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಗದ ಚಿಲಿಪಿಳಿಯೋ, ಈ ಉಸಿರಿನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಜಗುಳಿಯೋ ನೆನಪೆ ನನ್ನ ಮೈ ಪುಳಕ ನೆನಪು ಒಂದೇ ಕೊನೆ ತನಕ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಿವಿ ತುಂಬೋ ರಾಗ ಕೇಳೋ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಶುಭ ಯೋಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you so much, ma'am. And I request audience to encourage everyone with your claps, through your claps. ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿಯರಾದ ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಜರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಚಂಪಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಓದಿರೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನೀಡ್ತವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವರ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ತೆಗೀಲಿ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೀಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು ನಾನು PUC ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಕಣಗಳನ್ನ ಹೋರಾಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಕಲಿಸಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅವರು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ 1000 ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋದು ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರುಗಳು
ಗುರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಹನುಮಂತು ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ರಾಜು ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪೋಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. We request parents to encourage them. KS ಉಪ-ಆಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ GST ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕೆರೂರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು MMTVಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು CEO ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Let us welcome Shri Gurumurthy Ji KES Officer, Block Educational Officer, Anekal. So let us welcome them on stage. ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಿ KES ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಫೀಸರ್ BEO ಆನೇಕಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಘಟ್ಟ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಧಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ECO ಚಂದ್ರರಾಜು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಿ KES ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆನೇಕಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
GKES sir, Block Educational Officer, to come and speak few words. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಚಂಪಕಧಾಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ತುಂಬ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ECO, CRP ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಮಹತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಪಕಧಾಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವದ ಪೋಷಕರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಯಾಕೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರತಿ ಮಗು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು IAS, IPS ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರು, ಇಂಜಿನಿಯರು ಆಗಬೇಕು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೋಡಿ, ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರರಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು
ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾಡಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು, ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇಡದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದಾಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಹದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. 4 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಮಗು. ಆ 100 ವರ್ಷದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕಡೆ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಆಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫರ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ, ದಾರುಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಪರಿಲ್ಲ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ, ದಾರುಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಪರಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕತ್ತಲದೊಳಗೆ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಮೆಟ್ಟಲಾರೆ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ,
ಮುರುಕು ತೊಲೆಯು ಹುಳಕ ಜಂತಿ ಕೊರೆದು ಸರಿದು ಕೀಳಿಸಡಲಿ ಹರಕ ಚಪ್ಪರ ಜೋರು ಗಿಂಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಾರೆ ಸೋರುತ್ತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿಗುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಸೋರುತ್ತಿಗುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ. Thank you so much, sir. ವಾವ್, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಂಠ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. Teachers are the guiding lights of Dharma National School. We honor our dedicated teachers. I request Prema ma'am to please come forward for teachers honoring. ದಯಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೇಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.